Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyamil Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin bin Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah walidina wa walidikum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنر به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء نطن ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا بالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Jumaat 16 Zulhijjah 1441 Hijrah, bersamaan dengan 7 Ogos 2020 Masehi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini seramai 142 orang. Kes 142 ialah seorang lelaki warga negara tempatan berumur 24 tahun yang menuntut di Yemen. Beliau telah pulang ke tanah air pada 5 Ogos 2020 dan menaiki penerbangan Royal Brunei BI-874 tempat duduk 44K dari Kuala Lumpur. Walaupun beliau dilaporkan telah mengalami sesak nafas pada 6 hari bulan Ogos 2020, beliau pada masa ini berada dalam keadaan yang baik, tidak lagi mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Penyiasatan kontak ataupun kontak tracing telah mengenal pasti 13 kontak kes yang mana kesemuanya sedang menjalani kuarantin dan akan menjalani ujian swab COVID-19 sebagaimana yang diaturkan. Memandangkan kes ini telah dibawa ke pusat pengasingan sebaik saja tiba di negara ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak cemas kerana kes ini tidak mempunyai sebarang interaksi dengan ahli keluarganya ataupun orang lain sejak tiba di negara ini. Sementara itu, sebagaimana arahan pengasingan diri mandatory selama 14 hari yang dikeluarkan pada 20 Mac 2020 bagi mereka yang baru tiba ke negara ini, seramai 564 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di fasiliti-fasiliti pemantauan yang disediakan oleh kerajaan. Sejak Mac 2020, seramai 3,938 orang telah menamatkan tempoh pengasingan tersebut. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 542 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 43,312 ujian. Sehubungan dengan pengesahan kes baru pada hari ini, Kementerian Kesihatan ingin menekankan lagi kepentingan bagi orang ramai untuk terus berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengamalkan dan memudayakan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan. Ini termasuklah sedaya upaya mengamalkan penjarakan fizikal di mana saja anda berada, mengelakkan diri dari pergi ke tempat-tempat yang penuh sesak, memakai sungkup muka apabila tidak dapat mengelakkan diri dari pergi ke tempat-tempat yang penuh sesak, di samping mengamalkan kebersihan diri serta kerap mencuci tangan dan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin mengongsikan mengenai hasil pemantauan bagi penguatkuasaan arahan-arahan yang telah dikeluarkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana pada minggu ini sahaja sebanyak 8 operasi telah dijalankan di seluruh negara di mana 11 denda kompaun telah dikeluarkan. Kes-kes yang tidak mematuhi arahan-arahan ini melibatkan premis-premis makanan seperti restoran, establishment kecantikan dan kesihatan serta kedai gunting rambut di mana kesalahan utama ialah didapati pekerja tidak memakai sungkup muka. Sekali lagi, Kementerian Kesihatan memberikan peringatan kepada pemilik-pemilik restoran untuk mematuhi segala peraturan dan arahan khususnya memakai sungkup muka dan bagi establishment kecantikan dan kesihatan untuk menggunakan sungkup muka dan apron. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sebanyak sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, I am Rasida from the Scoop. Yang Berhormat Datuk, since we have this new imported case, what does it mean to our current de-escalation plan? Will things go back to normal, or does it mean there will be any changes in the implementation of the plan? Thank you. Okay. So, Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi mengenai adanya kes baru ini, bagaimana kes baru ini adalah kes import, di mana pesakit tersebut sekarang pun terus menjalani pengasingan di Hospital Tutong. So jadi tahap de-escalation masih seperti apa yang dijalankan pada masa ini, dan kita ni nanti memikirkan sama ada further de-escalation can be done atau we need to see how. Because they are masa ni I think ada case kontaknya 13 and all in all there about 90 orang kan di swab lagi. Okay. Another question, Datuk? Hold on. Okay. Another question is, so do you foresee that we will have more of these press conferences, for example, to announce, because I heard that there will be another press conference on the 12th, so we were quite, so we wanted to know, like, are we expecting more press conferences on this as we receive a lot more people coming in, particularly students as well as Bruneian from outside? Okay, I'm not sure about the 12th, but I don't know about it yet. But seperti yang dinyatakan sebelum ini, jadi jika ada kes-kes baru, we'll make an ad hoc press conference, or kalau ada berita-berita penting yang ingin dikongsikan, we'll make a press conference, or the period of the next de-escalation, so we'll make a press conference. Do you already have a timeline as to when the next escalation plan will be implemented? Perundingan dengan kementerian-kementerian yang lain akan berlangsung pada minggu hadapan. So from there we'll see apa tindakan-tindakan yang perlu dibuatlah. Dari sana baru tani menentukan when is the next level nanti. Can you also share what can we expect from the meeting, like discussion on any particular issue, perhaps travel or border opening, Yang Berhormat Datuk? Will that be part of the agenda as well? The border seperti yang diterangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Kewangan kedua yang baru lepas, there is a special task force yang menenangi this procedure lah. So diorang yang menentukan nanti tu this task force when the border is going to open, and kalau ada pun macam Greenland seperti yang disebutkan sebelum ini, is more like a G2G arrangement. Jadi kalau ada pun whatever arrangement between government to government is going to be very nyorang dynamic, it's not nyorang fixed in stone. Jadi kalau ada penularan atau jangkitan in any of the country that we're not comfortable or they're not comfortable with us, ia akan berubah juga. Tapi masa ni belum ada ketetapan mengenainya. Okay, thank you so much, Yang Berhormat Datuk. Okay. Good afternoon, James from Borneo Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Minister of Health. I just want to ask about the 23 contact cases. Are they sitting beside the 142 case, or they are traveling together? This include there are actually only two of them that come from Yemen. Okay, yang berasal dari Yemen lah. They all travel together because they travel from Yemen to
Cairo to Mumbai, Kuala Lumpur, then Brunei. Okay, 2 of them. Yang lain tu perjalanan dari Kuala Lumpur ke Brunei lah. So masa ni diorang buat pengasingan diri di tempat yang dihaskan. Did they contract the infection in Yemen or during the transit of? That we dapat tani pastikan lah ada di Yemen or during the transit, because it take them a few days lah to travel ke Brunei. Because dalam, I think you probably heard jo dalam siaran media negara jiran tani yang satu flight sama dorang ni 12 orang disahkan dijangkiti COVID-19 jo. Oh, it's the same flight. Same flight. My next question is about the vaccine. As we understand that some country will have the COVID-19 vaccine by early next year, and the vaccine will be in high demand. Is Brunei government looking at acquiring any of the vaccine once it's ready? Okay, masa ni there are few countries who claim to have the vaccine ready by the end of the year or early next year lah. So buat masa ni negara kita ni melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO ada membuat what do you call this, macam perjanjian lah with an association called Gavi Vaccine untuk memastikan sekurang-kurangnya kita ni ambil sedikit vaksinannya if ia ada. So the assurance is there that at least they provide 20% of the population should have access to the vaccine. Okay, thank you, Yang Berhormat. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.